ऊनविंश शताब्दीर प्रथमार्धरे कंधमाल कुसंस्कार एवं अंधविश्वास बुड़ी रही औषध परिवर्ते सेमाने झड़ाफुंका पूजापूजी बलि उपरे विश्वास करुले पथर मूर्ति एवं प्रकृति को पूजा करुले शिक्षार विकास एठारे होई नथिला। से समय कंधमालर अधिकांश गाँ घुमुसर राजा अधीन था। भंजवंशर राजा माने एठारे शासन करुले। 1860 मसीह ब्रिटिश सरकार एवं मिशनरी माने प्रथम थर पर कलिंगा घाटी दे कंधमाल को आसी जी उदयगिरी रे पहुंची थे। एठाकार अंधविश्वास कुसंस्कार एवं चिकित्सा पद्धति देखि सेमाने हतबाग हो पड़ते। सेठारे शिक्षा एवं स्वास्थ्यर विकास करने से कार्य आरंभ कले और स्थापन करते स्कूल एवं मेडिकल। कंधमालर इतिहास संपर्क में आमर यही स्वतंत्र रिपोर्ट। ऊनविंश शताब्दीर प्रथमार्धरे समग्र कंधमाल कुसंस्कार और अंधविश्वास बुड़ी रही। झाड़फुंक देवी पूजा और बलि को से विश्वास करते। शिक्षा स्वास्थ्य और विकास एमान पाखे पहुँच पार नाला। आसतु आज देखा रिपोर्टर स्पेशल रे ऊनविंश शताब्दीर कंधमाल। ऊनविंश शताब्दीर मध्यभाग पर्यंत कंधमाल अंधविश्वास एवं कुसंस्कार रे बुड़ी रही। सेतेबेले कंधमाल दुईटी राज्य अधीन रे थिला। जी उदयगिरी टिकाबाली रायकिया एवं बालीगुड़ा आदि अंचलर घुमुसर राज्य अधीन रे थिला। फुलबाणी चकापाद फिरिंगी आदि अंचल बौद्ध राजांक अधीन रे थिला। कंधमाल जिला पहाड़ पर्वत बण जंगल रे परिपूर्ण थिला। गमनागमनर सुविधा नथिला। कंधमालर दुईटी जाक भागरे करद राजा माने शासन करुथिले। कर नै ईस्ट इंडिया कंपानी पाखरे पैठ करुथिले। घुमसर राज्य रे भंज वंशर राजा माने शासन करुथिले। कंधमाल रे गमनागमनर सुविधा नथिबारु ठीक समय रे कर संग्रह करी ईस्ट इंडिया कंपानी को पैठ न करिबारु भंज राजा ब्रिटिशर माननकु डरी कंधमाल रे आत्मगोपन करिथिले। तांकु खोजी बंदी करिबा पई प्रथम थर पई 1860 रे कलिंगा घाटी दे कंधमाल को कर्नेल कैम्पबेल मेजर मैकफर्सन एवं कैप्टेन फ्राई आसीथिले। किंतु परिस्थिति देखि ईस्ट इंडिया कंपानी को अवगत कराइथिले। सेतेबेले कंधमाल अंधविश्वास एवं कुसंस्कार रे बुड़ी रहिथिला। चाष भल हेबा नारे धरणी मां को खुशी करिबाकू नरबली एवं पशुबली दिया जाउथला। सेमाने प्रकृति एवं पत्थर को पूजा करुथिले। चिकित्सा व्यवस्था आदौ भल नथिला। लोके झड़ाफुंका एवं गुणी गारडी उपरे विश्वास करुथिले। विभिन्न रोग जेपरी बसंत मलेरिया एवं अन्यान्य रोगरे शह शह लोक पोक माछी भली मरुथिले। कंधमालर एही दयनीय अवस्था देखि 1860 रे प्रथम थर पर सेवा मनोवृत्ति नहीं मिशनरी माने गद्विन नेतृत्व में कंधमाल आसी कुसंस्कार एवं अंधविश्वास दूर पर कार्य आरंभ करथिले। नरबली बंद करिबा पई तांकु लागिथिला 17 वर्ष। शिक्षार प्रचार पई 1891 रे अबियर्थर विलिंगसन आर्थर लंग एवं थोमास उट कंधमाल आसी प्रथमे कुई भाषा शिखी लोकों सहित मिसी ओडिया भाषा शिक्षा देइथिले। जी उदयगिरी मल्लिक पोड़ी ठारे प्रथम स्कूल स्थापन करा जायथिला। शिक्षा दिया जायथिबा लोकों को एठारे शिक्षक भावे नियुक्ति दिया जायथिला। से समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपानी द्वारा यही करद राजा को कर देवाई चुक्ति करथिले। आउ से राजा से चुक्ति रे स्वाक्षर करथिले। से राजा ठारू कर न पाइबा हेतु ताहांकु बंदी करी नेबा पाए ब्रिटिश सरकार तरफरु यही अंचल को प्रेरण कले। यही अंचलवासी मानक जेतेबेले देखिले से माने आश्चर्य हेले
ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କିନ୍ତୁ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ସେହି ସମୟର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବେଶୀ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦିଗରୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମିଶନାରୀ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତା ଶିଖେଇଲେ। ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି କୁସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆନିମିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। এই ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ କୁସଂସ୍କୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ। ଏଇଠି ଖାଲି ହେଇନି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିଲେ। ସେମାନେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ, ଏଇଟା ଏକା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଉପଚାର ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। 1860 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶର ଏବଂ ମିଶନାରୀ ମାନେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଦେଇ କନ୍ଧମାଳର ଘୁମସର ଉଦୟଗିରିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏଠାକାର କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲମାନ ଖୋଲାଯାଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ଶବଦ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରୀ ସୁବାରାଣୀ ଥିଲେ। 1914 ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ମିଶନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାଲିକା ପଡ଼ିଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ସୁସମାଚାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ମିଶନାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳରେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବିଦେଶରୁ ମିଶନାରୀମାନେ କନ୍ଧମାଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁର୍ଶେଡ ନାମକ ଜଣେ ମିଶନାରୀ କନ୍ଧମାଳ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଝାଡ଼ଫୁଙ୍କ ଏବଂ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବସନ୍ତ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆଦି ରୋଗ ଅତି ସହଜରେ ଭଲ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। 1939 ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ମୁର୍ଶୁହେଡ୍ ଜି ଉଦୟଗିରିର ଗୁଡ୍ରିପଡ଼ାରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡକ୍ଟର ୱିଲକିନସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ରୋଗୀ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1980 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ମାଗଣା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଲା ପରେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ତାର ପ୍ରତିପତ୍ତି ହରାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମିଶନାରୀ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଫ୍ଲେଚର ମୁର୍ଶେଡ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏହି ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 1930 ବେଳକୁ ଉଦୟଗିରି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ସେ ପାଖରେ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀଟିଏ ଖୋଲିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧରଣୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାକର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପୂଜା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଗର ଲୋକ। 14 ମସିହାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରଚାର କଲେ। ହଁ, ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, କିଛି ପୂଜାବିଧି ଛାଡ଼ିଲେ, ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ
ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମର ଜିଉଦେଗିରି ଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କରାଗଲା। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗିଆ ଏ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଆଉ ଲୋକ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାଳୟକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠୁକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଠି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମିଶନାରୀ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଉକ୍ତ ମୁର୍ଶେଡ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ଏବଂ ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ କରି ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ମିଶନାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଧମାଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ହୋଇଥିଲେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଧମାଳରୁ କୁସଂସ୍କାର ହଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କ ମନରୁ। କନ୍ଧମାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଅଜିତ ମହାରଣା, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।